جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IMF نے پاکستان کو جنگ زدہ ملک قرار دے دیا ہے۔ جی ہاں، IMF نے پاکستان کو ان 5 ملکوں کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے جو جنگ زدہ ملک ہیں۔ ہن ٹھنڈ پہ گئی جے، ہن آرام جے، یہ ہے ہماری اوقات۔ اس پر بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگی سیاستدان زاہد حامد نے انکشاف کیا ہے کہ جنرل فیض حمید ان کے گھر آئے اور انہیں کہا کہ وہ وزارت سے استعفیٰ دے دیں۔ اس پر بھی بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو پرائیویٹ ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کی اجازت مل گئی، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ بلاول بھٹو نے، کانپیں ٹانگ جاتے والے بلاول بھٹو نے، چینی اگتی ہے والے بلاول بھٹو نے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے والے بلاول بھٹو نے، سونی تقریروں والے بلاول بھٹو نے اپوزیشن کو، مطلب تحریک انصاف کو جنگل کے بندر قرار دے دیا ہے۔ ان موضوعات پر بات کرنے سے پہلے دو مخولیہ قسم کے موضوع، دو مزاحیہ موضوع۔ پہلا، اسرائیل کا حملہ۔ اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، یہ بتا رہا ہے مغربی میڈیا، یہ بتا رہا ہے امریکی میڈیا، مگر اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل چپ۔ کس پر حملہ کیا؟ ایران پر، ایران چپ۔ پہلا مزاحیہ یہ پہلو۔ دوسرا مزاحیہ پہلو، حملہ 3 پٹاخوں کی صورت میں ہوا، اور حملہ اس ایرانی فوجی ایئر بیس پر ہوا جو کب کی ختم ہو چکی۔ تیسرا مزاحیہ پہلو، اسرائیل حملہ کرے اور کرے ایران پر تو 3 شادی والے پٹاخے۔ یہ جو جانی نقصان، مالی نقصان کی خبریں آ رہی ہیں نا، یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ ایران نے تو پھر بھی 300 ڈرونز اور میزائل پھینکے، گو کہ رفتار ایسی تھی اور رستے میں اتحادی ملک تھے اور کم نقصان ہوا، لیکن ایران کی حملے کی پھر بھی ویلیو تھی، علامتی ویلیو تھی، کہ جب فلسطینی نسل کشی پر 56 مسلمان ملک، 1.5 ارب مسلمان چپ بیٹھے تھے، چوڑیاں پہن کے بیٹھے تھے، تو ایران نے خواہ اس نے دمشق میں اپنے سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جوابی کارروائی کی، خواہ اس نے امریکہ اور مغربی ممالک کو اعتماد میں لے کر کارروائی کی، خواہ اس نے اپنی قوم اور اپنے ملک کو ایک فیس سیونگ لینے کے لیے یہ کارروائی کی، مطلب ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایک فارمیلٹی پوری کی، لیکن ایک علامتی ویلیو تو ہے نا۔ اسرائیل صاحب بہادر نے ایک حملہ کیا ہے جس کو مغربی میڈیا کہہ رہا ہے حملہ ہے، جس کو پر عمان مذمت بھی کر چکا ہے، جس پر فرانس اور چین کہہ رہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن ایران انکاری ہے کہ کوئی حملہ نہیں ہوا، اسرائیل چپ ہے نا مخولیہ پہلو۔ اور پھر اسرائیل اگر ایران پر حملہ کرے تو ایک ایسی جگہ پہ پٹاخے پھوڑے جہاں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کبھی وہاں فوجی ایئر بیس ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ حملہ ہے تو پھر بھی ٹائیں فش آئیں بائیں شائیں ہے۔ اگر یہ حملہ ہے تو یہ نیتن یاہو نے بھی اپنی ایک فیس سیونگ کے لیے، اپنی قوم کو جواب دینے کے لیے، کہ ہم نے بھی اس کو جوابی کارروائی کر دی ہے، اور اب اس کو کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ حملہ کیا تو اب اصل والا حملہ کریں گے۔ اس طرح کی کوئی کارروائی لگتی ہے، لیکن کوئی سمجھ بوجھ سے بالا تر بات ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ بیک ڈور پر بات چیت بھی جاری ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، اور فرنٹ پر پٹاخے بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو خیر،
اس پر برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے پھر بھی عقل مندی کی بات کی کہ کیا سرائیاں ہیں، مفروضے ہیں، اس پر میں کیا جواب دوں۔ پہلا مخولیہ مزاحیہ ٹاپک تو یہ تھا، اور دوسرا جمعے کی نماز پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد 1 درجن سے زیادہ لوگوں کی جوتیاں چوری ہو گئیں۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران 12 سے زیادہ لوگوں کی، جن میں صحافی بھی تھے اور پارلیمنٹ عملے کے لوگ بھی تھے، ان کی جوتیاں چوری ہو گئی ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد، امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایک تو یہ کہ کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور وہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ ویسے جتنا پڑھے لکھے لوگوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، اتنا ان پڑھوں نے نہیں پہنچایا۔ اور خیر، یہاں ہمارا مستقبل چوری ہو گیا، ہماری 7 نسلوں کی خوشحالی چوری ہو گئی، پورے پاکستان کے وسائل چوری ہو گئے، تو جوتیاں بھی صحیح۔ ویسے ہی آپ کو کہا کہ آپ کو ایک مخولیہ سی بات بتاتا چلوں کہ چوریاں صرف باقی ملک میں نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران کوئی مومن آیا، کوئی مسلمان آیا اور 12 سے زیادہ افراد کی جوتیاں لے کے چلتا بنا۔ اب اس کو پتہ نہیں اس کے کس سائز کی وہ لے گیا ہے، یہ تو اس کو ہی پتہ ہے۔ واپس موضوعات پر آتے ہیں، اور پہلا موضوع ہے IMF۔ وہ IMF جس کے پاس اب ہم 6 سے 8 ارب ڈالر کے قرضے کے لیے جا رہے ہیں، وہ IMF جو باقاعدہ اس وقت ہمارا ملک چلا رہا ہے، اس IMF نے پاکستان کو جنگ زدہ ملک قرار دیا ہے، اور پاکستان کو پتہ ہے کن ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے؟ پاکستان کو اس نے شامل کیا ہے عراق، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن۔ ذرا ملکوں کی فہرست پھر سے سنیں، عراق، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن۔ ان ملکوں کو ذرا ذہن میں لائیں، جو اس وقت تباہ حال ہو چکے ہیں۔ شام اینٹ سے اینٹ بچ چکی ہے، عراق اب دوبارہ ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے، بہتر ہو رہا ہے عراق، لیکن جو کچھ امریکہ اور عراق کی جنگ میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے عراق کے ساتھ۔ صومالیہ، یمن اور اس کے ساتھ پاکستان۔ اور یہ بھی ذہنوں میں رہے کہ ہمارا پاسپورٹ، پاکستانی پاسپورٹ 4تھا بدترین پاسپورٹ ہے۔ یہ ہے ہماری اصل اوقات، اور ہم ہیں چودھری بن کر ایک دوسرے سے لڑی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دھمکیاں، ایک دوسرے کو پھینٹیاں، اور سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ حالت یہ ہے کہ IMF کہہ رہا ہے کہ 5 جو جنگ زدہ ملک ہیں، جہاں جنگیں ہو چکی ہیں، جو جنگوں سے تباہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد 6ٹھا پاکستان ہے۔ اب ہمیں کیوں جنگ زدہ کہا ہے؟ ایک تو ہماری افغان سرحد، ایران سرحد، بھارت کی سرحد، تینوں ایکٹیو ہے۔ دوسرا دہشت گردی کی نئی لہر ہے۔ تیسرا سیاسی بحران۔ چوتھا معاشی بحران۔ اور معاشی بحران میں شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے پاکستان، IMF کہہ رہا ہے۔ بدحال معیشت ہے، بحرانوں میں گھرا ملک ہے، قرضوں میں ڈوبا ملک ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، اور آمدن کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ ہن پتہ چل گیا جی اپنی اصل اوقات دا۔ ریورس گیئر لگا ہوا ہے اس ملک کو، اور دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ ریورس گیئر لگا ہوا ہے، لیکن زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں، جو قیادت ہے، ان کو ذرا بھی خیال نہیں، خوف خدا نہیں۔ بلاول بھٹو، سونی تقریروں والے بلاول بھٹو نے پاکستان تحریک انصاف کو جنگل کے بندر قرار دیا ہے۔ یہ جنگل کا پس منظر آپ کو پتہ ہے؟ عمران خان نے موجودہ فوجی قیادت کو جنگل کا بادشاہ قرار دیا تھا، اور وہ ایک جملہ بولتے ہیں، اب اس نئی جملوں میں بولتے ہیں، پہلے جیسے وہ کسی کا ایکس رکھتے تھے، وائی رکھتے تھے، نام رکھتے تھے، تو اب انہوں نے موجودہ فوجی قیادت کو جنگل کا بادشاہ قرار دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگل کا بادشاہ ملک چلا رہا ہے، مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ ملک چلا رہی ہے،
फ़ौج मुल्क चला रही है। जंगल के बादशाह को मेरी ये बात पसंद नहीं आई, जंगल के बादशाह को ये नहीं। तो उसी पस मंज़र में बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को जंगल के बंदर करार दिया और कहा कि हम जंगल के बंदरों से नहीं डरते, जंगल के बंदर मुल्क का सोचें, मुल्क की इस्तेकाम का सोचें और पाकिस्तान के लिए कुछ करें। हजूर बिलावल भुट्टो साहब, सोनी तकरीरों वाले साहब, सिंध का कुछ सोच लें, अपने लड़काना का ही कुछ सोच लें, मुल्क का कुछ सोच लें। आप तो हुकूमत में हैं और बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा से, आपकी ज़ुबान जो है वो हमेशा से फूल बरसाती है। अगर यही इमरान खान किसी जमात को बंदर करार देता तो अब तक हमारे सारे मीडिया ने ज़मीन आसमान एक कर देना था। बिलावल भुट्टो को तो 7 खून माफ़ है। जब इमरान खान की बात हो रही है तो ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान और एहतसाब अदालत के जज जो 190 मिलियन पाउंड केस सुन रहे हैं, नासिर जवेद राना के दरमियान मुकालमा हुआ अडयाला जेल में। आज थी समात थी 190 मिलियन पाउंड केस की, जिसमें इमरान खान मरकज़ी मुल्ज़म हैं। और इमरान खान और जज के दरमियान क्या मुकालमा हुआ वो ये था कि जो ही जज साहब अदालत में आए, इमरान खान अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने कहा कि इजाफी लकड़ी और शीशे की दीवारें अदालत में बना दी गई हैं और ये अब ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। ये ज़हनों में रह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि ओपन कोर्ट में इमरान खान का ट्रायल करें। तो इसलिए इमरान खान कह रहे थे कि एक तो अडयाला जेल में जेल है, अडयाला जेल में अदालत है और ऊपर से इतने बड़े बड़े शीशे और इतनी दीवारें नहीं बना दी गई हैं, लिहाजा ये आप ओपन कोर्ट नहीं रहा। और आपको पता है कि 2 रोज़ पहले इमरान खान ने जब मौजूदा फ़ौजी क़यादत पर तनकीद की तो उसके बाद शीशे और लकड़ी की नई दीवारें बना दी गईं और मीडिया से इमरान खान की बात, सवाल जवाब ख़त्म कर दिए गए थे। तो इसी पस मंज़र में इमरान खान आज कह रहे थे जज को कि लकड़ी और शीशे की ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट नहीं लग रहा। जज साहब ने कहा मैं दीवारें हटा देता हूँ और फिर जज साहब ने जेल इंतज़ामिया को कहा कि जब तक मैं केस नहीं सुनूंगा, तब तक मैं केस नहीं सुनूंगा जब तक ये दीवारें नई जो शीशे लगाए हैं, नई दीवारें जो लकड़ी की बनाई हैं, ये हटाएंगे नहीं। फिर घंटे 2 घंटे लग के वो दीवारें और शीशे हटा दी गई। जज साहब आए, जज साहब ने पूछा कि इमरान खान साहब से कि खान साहब मुझे ये बताएं कि बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना हो गया है। इमरान खान ने कहा कि डॉक्टर आसम यूनस जो हमारे हैं वो प्राइवेट अस्पताल से बुशरा बीबी का मुआयना करवाना चाहते हैं, जबकि जेल इंतज़ामिया बज़िद है कि सरकारी अस्पताल से ही तिब्बी मुआयना हो। जज ने पूछा खान साहब क्या डॉक्टर यूनस आज आ सकते हैं, डॉक्टर आसम यूनस? इमरान खान ने कहा कि वो मसरूफ़ डॉक्टर हैं, अदालत हुक्म दे तो हम उनको बुला लेते हैं। जज साहब ने कहा कि उनको बुला लें और उनकी यानी डॉक्टर आसम यूनस और सरकारी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट प्राइवेट अस्पताल से कराने का आर्डर जारी करते हैं और आपने भी जो अपना मुआयना करवाना है, तिब्बी मुआयना करवाना है, वो भी करवा लें। और इसके बाद जज साहब ने साफ़ियों को भी बुलाया, क्योंकि साफ़ियों को दूर कर दिया गया था जब सख्तियों का नया दौर शुरू हुआ है अभी 2-3 दिन से, तो दूर कर दिया गया। तो साफ़ियों को बुला के जज साहब ने पूछा आपके क्या मसाइल हैं? उन्होंने कहा कि हमें ये आवाज़ आपकी सुनाई नहीं दी जाती, जिस पर उन्होंने साफ़ियों को आगे बैठने का कहा और कहा कि जब भी आपको हमारी या समात के दौरान आवाज़ सुनाई ना दे तो मुझे बताइए। और फिर जज साहब ने इमरान खान से कहा कि समात के दौरान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें। इमरान खान ने कहा बाहर मेरे नाम से गलत बातें बयानात चल रहे होते हैं, वजाहत देना पड़ती है, इसलिए साफ़ियों से गुफ्तगू करता हूँ। जज ने कहा कि अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा करें, आप समात के बाद साफ़ियों से गुफ्तगू कर लिया करें। इमरान खान ने कहा कि जो ही समात ख़त्म होती है जेल इंतज़ामिया मीडिया को बाहर निकाल देती है, इसलिए मुझे समात के दौरान गुफ्तगू करना पड़ती है। आप अगर जेल इंतज़ामिया को कह दें कि समात के बाद मुझे साफ़ियों को रहने दें, मीडिया को रहने दें, तो मैं उनसे गुफ्तगू कर लिया करूँगा। जिस पर जज साहब ने कहा कि मैं मुनासिब आर्डर जारी करूँगा। और ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का केस
हतमी मराइल में है। इसके 25 गवाह हैं और अभी 13 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। 9 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, 6 गवाहों के मज़ीद बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये केस भी इस केस का भी फ़ैसला आने वाला है। हालांकि इस केस में अब कुछ नहीं रहा। और ये भी बताता चलूँ कि ज़ाहिद हामिद साबिक़ वफाकी वज़ीर, ये उस वक़्त के वज़ीर थे जब नवाज़ शरीफ का तीसरा दौर था और नवाज़ शरीफ नाइल हुए। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी की जब वज़ीर आज़म बने तो उस वक़्त भी ये वज़ीर कानून थे। और जब एक तरमीम हुई हलफनामे पे जिस पे फैज़ाबाद धरना हुआ था, वो तरमीम ज़ाहिद हामिद उस वक़्त वज़ीर कानून थे, तो इनके नाम लग गई कि ये हैं उस तरमीम या उस बिल कौमी असम्बली में लाने के पीछे। तो ज़ाहिद हामिद पर TLP वाले तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले दबाव डाल रहे थे कि इस्तीफ़ा दें, तो ज़ाहिद हामिद ने फिर इस्तीफ़ा दे दिया वज़ारत से। और फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत और फ़ौज ने मिलकर वो धरना ख़त्म कराया। उस फैज़ाबाद धरने पर चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काज़ी साहब ने एक फ़ैसला भी दिया था और उसी फ़ैसले के बाद एक इंक्वायरी कमीशन भी बना था और उस 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन ने 243 सफ़ाती फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट जारी की, जिसमें फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिली। शहबाज हुकूमत जो उस वक़्त पंजाब में थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, उनको कसूरवार ठहराया। और उस फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन में ज़ाहिद हामिद ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और उस बयान के मुताबिक ज़ाहिद हामिद कह रहे हैं कि 26 नवंबर 2017 की शाम लाहौर में जनरल फैज़ हमीद जो उस वक़्त मेजर जनरल थे, 2 जूनियर फ़ौजी अफसरों के साथ मेरे घर आए और कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें वज़ारत से, बहुत दबाव है TLP वालों का। मैंने जवाब दिया कि मैं तो शाहिद खाकान अब्बासी को पहले ही मुस्ताफ़ी होने का कह चुका हूँ, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि मैं अपनी हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी मुझे तो दे दूँगा, हुकूमत जाती है तो जाए, मगर मैं आप कभी नहीं कहूँगा कि मेरा कोई वज़ीर इस्तीफ़ा दे। फैज़ हमीद ने ये सुनने के बाद कहा कि आप मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफ़ा दे दें। फिर ये भी कहा कि आप छुट्टी पर चले जाएं और जब TLP वापस चली जाए तो वापस आ जाइएगा। कहते हैं लेकिन इसके बाद हालात बदल गए और फिर मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। और ये भी बताता चलूँ, जब इमरान खान की बात हो, जनरल फैज़ हमीद की बात हो, बुशरा बीबी की बात हो, जज साहब की बात हो और इंसानियत के बदले बुशरा बीबी को जज नासिर जवेद राना ये कहें कि इनका प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवा लें, तो एक और केस भी है और एक और मुलज़म भी है और एक और मरीज़ भी है और उसका नाम है परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही को जो 78 साल के हैं, जो वैसे ही कोई 16-17 दवाइयाँ रोज़ाना खाते हैं, जो जेल के वाशरूम में गिरे, जिनकी 4 पसलियाँ टूटी, जिनको सीने की सोजिश का भी सामना है, जिनको चोटें भी लगीं, जिनको रीढ़ की हड्डी का भी मसला है, जिनकी 4 पसलियाँ टूटी हुई हैं, जिनको एक हार्ट अटैक भी हो चुका है, जिनको सांस लेने में दुश्वारी भी है, जिनको फेफड़ों के मसाइल भी हैं, वो परवेज़ इलाही इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में अडयाला जेल से सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और सरकारी अस्पताल वालों ने उन्हें वापस अडयाला जेल भिजवा दिया। और उसके बाद उनकी अहलिया आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कहा है कि परवेज़ इलाही को वापस सरकारी अस्पताल में भिजवाया जाए, क्योंकि उनकी हालत अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई, वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुए। जज जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने यह समाअत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने समाअत के दौरान 2-4 जुमले बोले हैं, वो आप भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही 78 साल के हैं, बूढ़े शख्स हैं और परवेज़ इलाही जितने वालिद मेरे भी हैं, और सामने उन्होंने हुकूमती वकील को कहा कि आपके भी होंगे। सरकार क्या कर रही है? इंसानियत के नाते जब तक मरीज़ 78 साल का एक बुज़ुर्ग आदमी सीनियर सिटीज़न जब तक
وہ ٹھیک نہ ہو اسے کیسے آپ جیل منتقل کر سکتے ہیں؟ میڈیکل بورڈ بنائیں، جیل جائیں، پرویز الہی کا معائنہ کریں اور رپورٹ دیں کہ انہیں ہسپتال میں مزید رکھنا چاہیے یا نہیں۔ سرکار کیا کر رہی ہے؟ یہی رولا ہے۔ آئی ایم ایف پاکستان کو جنگ زدہ ملک قرار دے رہا ہے۔ وفاقی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، نااہل ساکھ لیس حکومت۔ چاروں صوبوں کی وفاق کی حکومت کے ساتھ کوئی تال میل نہیں۔ حکومت کے اندر اختلافات ہیں، حکومتی پارٹی مسلم لیگ کے اندر اختلافات ہیں، حکومتی اتحادیوں میں اختلافات ہیں، بدترین معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، دہشت گردی کی نئی لہر ہے، نفرت اور تقسیم ہے۔ عمران خان جیل میں ہے، تحریک انصاف اور جو مین اپوزیشن پارٹی ہے وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ عوام مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں گھرے ہوئے ہیں، اور سرکار کیا کر رہی ہے؟ جج صاحب نے پوچھا پرویز الہی کیس میں، سوال بنتا ہے کہ سرکار کیا کر رہی ہے؟ پاکستان زندہ باد۔